Hello dear students and welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast. Swagatam janaso সকলকে Ada 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Amar এই সিরিজটো যোনটো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টস JAA পরীক্ষার বাবে আমি ইংৰাজী প্ৰস্তুতিৰ বাবে চলাই গৈ আছো এই সিরিজটো আজি এই ক্লাসটোত নেক্সট আমাৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে ডিসকাস কৰিবলগা সেই গুটেখিনি চাহক প্ৰিভিয়াস ক্লাসটো কোৱেশ্চনছখিনি আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে চাইছে ট্ৰাই কৰি চাইছে এটেম্প কৰি চাইছে আৰু যিখিনি আপোনালোকে নাজানিছিলে সেইখিনিও ভালদৰে বুজি লৈছে থ্ৰু দ্য ক্লাস ভিডিও এণ্ড ফ্ৰম দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন আজিৰ কোৱেশ্চনছ কেইটা আমি ডিসকাস কৰা হওক আৰু আজিৰ কোৱেশ্চনছ কেইটাৰো আমি ট্ৰাই কৰো সঠিক সমাধানটো উলিয়াবলৈ আৰু যদি নোৱাৰে সলভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনোবাটো প্ৰশ্ন তে যোনটো এক্সপ্লেনেশ্যন যোনটো কনসেপ্ট মই আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰভাইড কৰো ক্লাছৰ মাধ্যমেৰে হেতু আপোনালোকে ভালদৰে বুজি শিকি থৈ দিব যাতে এক্সামলৈকে আপোনালোকৰ খুব ভালদৰে মনত থাকি যায় গুটেখিনি বস্তু বুলক ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৈছো Ada 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ সেল ফোন ডিভাইচত আৰু এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সৰ লাভ উঠাব পাৰিব আমাৰ কোৰ্সেছ mock tests books এয়া গুটে এপটোত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে হেখিনিও লাভ উঠাব পাৰে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে সো সি ষ্টুডেন্টস এই কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণে সুধিছে যে আপোনাক এটা বাক্য দিয়া হৈছে আৰু বাক্যটোত কৈছে যে এই বাক্যটোৰ কোনটো অংশত কিবা এটা ভুল আছে তো বাক্যটো লিখি বাক্যটোক আকৌ ভাঙি ভাঙি অপচন কৈ এ বি সি ডি ই কৈ পাৰ্ট কৰি দিছে অপচন ই টো বাৰু একো নহয় জাস্ট যদি কতো একো এৰৰ নাই আপুনি অপচন ই টো কৈ দিব পাৰে যে কতো এৰৰ নাই নো এৰৰ Sentence to pori we padded the seat of the chair with camel hairs to make it soft. Error ase ne? Definitely error ase. Code ase error to? Error is in this word. Hair. Etu apuni hairs keteo likhibo nware. Certain things, certain nouns. Hair, air, water, rice. Enekwa dhoroner words bur ebur keteo pluralot likha na jay. এবোৰ সদায় সিঙ্গুলাৰতে লিখা যায় ঠিক আছে certain nouns do not have a plural form in english কাৰণ কিয় এবোৰ uncountable বস্তু এই গুটেইবোৰ uncountable বস্তু হয় সো uncountable nouns কেতিয়াও আমি প্লুৰেলত নিলিখুৱে hair চুলি আপুনি কেতিয়াবা বহি নিজৰ চুলি গনিব ধৰিব নেকি নিজৰ মূৰত কিমান চুলি আছে নকৰে air বতাহ গনিব পাৰে নেকি নোৱাৰি পানী গনিব পাৰে নেকি নোৱাৰি you can count drops of water you can count bottles of water containers of water liters গনিব পাৰে quantity to measure koribo pare but you cannot count water itself 1 water 2 water kori buzi paise rice 1 kg saul 2 bosta saul heneke ko paribo kintu apuni 1 saul 2 saul koribo nware so basically jondu bostu ami 1 2 3 4 ko directly count koribo nwaru those are uncountable those are never written in plural form so yate hairs likha to bhul and therefore a2 option c to a correct answer hobo clear next yes hair uncountable correct Midlin Kalpana Bhaskar correct c next abhi ye dekhte hain you've got a whole week to yourself and you can read to your heart's contents you've got a whole week to yourself mane ki bujaise gutei hopta eta apunar free time ase hekhini hei hoptatut kono beleg kam apunar lagi thoga nai so apuni ji ichha koribo pare hei hoptatu so you have a whole week to yourself teneke koa goise and you can read aru apuni pohibo jodi hoise pohibo paribo to your heart's contents heneke goise ta mane apuni হেপা পলুৱাই পঢ়িব পাৰিব এই সপ্তাহ সময়খিনি যেহেতুকে বেলেগ একো কাম নাই সেই হেপা পলুৱাই পঢ়া হেতু কথা কৈছে টু ৰিড টু your heart's contents এজনে সুধিছে বাট স্টাৰ্টস বুলি কিয় স্যাৰ মানে কি কৈছে stars আচ্ছা star সি তৰাৰ কথা কৈছে হেতুত when we talk about stars apuni guttei universe ot kiman stars ase gonibo nware that is impossible kintu apuni ratir akakhonot jetia sai you can definitely if you want you can count the stars constellation eta jodi apuni bisari uliabo logia hoise constellation buzi pai no Orion constellation janeke ase Orion constellation to pray dekhat enekwa hena মোটামুটি দেখাত এনেকুৱা Orion constellation to so Orion constellation to আপুনি এই stars কেটা এনেকে কানেক্ট কৰি চাই ভাবি চাও পাৰে যে এটা বেল্ট এডাল আছে and this is like a Roman warrior right so Orion constellation to আপুনি কাউন্ট কৰিব পাৰে এই তিনটা ষ্টাৰ দেখিছো that is Orion's belt নহলে যদি গনিবই নোৱাৰিলে হেতেন constellation to কেনেকে বিচাৰি উলিয়ালে হেতেন বুজি পাইছে so তেতিয়া আমি কবলগীয়া হয় do you see those 3 stars এই তিনটা তৰা দেখা পাইছে 3 stars 3 বুলি কাউন্ট কৰিব পাৰিলে নাই
That is Orion's belt. Orionৰ বেল্টটো কাৰোবাক দেখাই দিবলগীয়া হ'লে কনষ্টেলেশ্যনটো বিচাৰি উলিয়াই আপুনি তিনিটা তৰা দেখাব লাগিব নাই so you will have to count it out so তেতিয়া কাউন্ট কৰিবলগীয়া হৈ যায় so হেতু সেন্সত stars বুলি কোৱা হয় countable হেতু সেন্সত গোটেই ইউনিভাৰ্সত যিমান stars আছে সব গণিব পৰা হিচাপত কোৱা হোৱা নাই clear understood সেই কাৰণে ষ্টাৰো কোৱা হয় ষ্টাৰজো কোৱা হয় বুজি পাইছে in certain circumstances stars are countable got it Yate, you've got a whole week to yourself and you can read to your heart's contents. Edu bhabi sao, yate contents buli jeta koisu no, ta mane elements bujaisu, contents. Ta mane eta box eta jodi moi aji sabi epat thoisu, pen eta thoisu, kolom eta, mobile eta thoisu, thik ase? Kar earring ezura thoi dise bole konobai. Bahut keta bostu ase box tut. So you can ask what are the contents of this box? Ei box tut ki bostu ase? He beleg beleg bostu bilako contents buli koa hobo, contents. Thik ase? কিতাপ এখনত কন্টেন্ট পেজ এটা থাকে রাইট স্টার্টিং অতে দিয়া থাকে যে কি কন্টেন্ট আছে কি ইনফরমেশন আছে কিতাপখনত ইউ ক্যান আস্ক হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ দিস বুক এই কিতাপখনত মই কি ইনফরমেশন পাম মাল্টিপল বস্তু পাব ন বক্সটোত মাল্টিপল বস্তু আছে কিতাপখনত মাল্টিপল ইনফরমেশন আছে সো হেতু সেন্সত কন্টেন্টস বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াতে হেতু কন্টেন্টছৰ কথা কও বিচৰা নাই বস্তু বা আইটেমছৰ কথা কও বিচৰা নাই ইয়াতে কও বিচাৰিছো হাৰ্টস কন্টেন্ট তাৰ মানে আপোনাৰ স্যাটিসফ্যাকশন পোৱা কয় আপোনাৰ জিমানখিনি পঢ়িব মন এই সপ্তাহটোত আপুনি জিমান টাইম পাইছে গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰিব আপুনি গোটেই সপ্তাহটো বহি পঢ়ি থাকিব পাৰিব বেলেগ একো কাম কৰিব নালাগে তাৰ মানে হেপাহ পলুৱাই আপুনি পঢ়িব পাৰিব পুৰা স্যাটিসফ্যাকশন পোৱালৈকে ঠিক আছে টু ইয়োৰ হাৰ্টস কন্টেন্ট এই স্যাটিসফ্যাকশনৰ কথা ক'লে কন্টেন্ট কোৱা যায় আৰু যেতিয়া আইটেমছৰ কথা কৈছে তেতিয়াহে কন্টেন্টছ কোৱা যায় সো ইয়াতে প্লুৰেলত লিখাটো ভুল হ'ব ইয়াতে এই ওয়াৰ্ডটো ভুল হৈ আছে সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে অপচন ডি ক্লিয়াৰ Understand the difference between content and contents? ঠিক আছে আৰু content শব্দটোৰ পৰা আমি contentment শব্দটো পাও contentment তাৰ মানে কি মানুহে জনে যেতিয়া satisfaction feel কৰে ঠিক আছে আৰু মানুহে content feel কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে নহলে সদায় এনেকুৱা feel কৰি থাকিব যে লাইফত যিমান যি ভাল হলেও আপোনাৰ এনেকা লাগি থাকিব যে একো ভাল হোৱাই নাই সো ভালখিনিও চিনি পাব জানিব লাগে contentment feel কৰিব জানিব লাগে ৰাইট We had taken great pain to check the structural soundness of the coach work. We had taken great pain to check the structural soundness of the coach work. Option E is no error. ঠিক আছে যদি কত একো এরর নাই আপনি কই দিব প্রেসার no error ঠিক আছে বাট তার বাহিরে অপশন A B C D চাৰিটা অপশন একিটাই ভাগ কৰি দিছে সেন্টেন্সটো we had taken great pain to check the structural soundness of the coach work है ना সো ইয়াতে বস্তুটো এনেকুৱা যে কব খুজিছে যে আমি বহুত কষ্ট কৰি সেফটি টু টেস্ট কৰিছো কোচ ওয়ার্ক বুলি কলে কি জানে না এই ট্ৰেইন বিলাকৰ যে ডাব্বাবোৰ থাকে এই ডাব্বা বিলাকক কোচ বুলি কোৱা হয় কোচেস বুলি কোৱা হয় কানেক্ট কৰি গুটেইটা কোচ ওয়ার্ক বুলি কোৱা হয় আৰু সেই স্ট্ৰাকচাৰাল ইন্টিগ্ৰিটিটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ন ট্ৰেইন যত কিমান মানুহে কিমান যাত্ৰীয়ে অহাযোৱা কৰিব স্ট্ৰাকচাৰালি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব মজবুত হ'ব লাগিব ফ্লিমজি হলে নহব এক্সিডেন্ট হোৱা সিচুৱেচনত যাতে নপৰে সো সেই সেফটি টু চেক কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কষ্টৰ কথা কৈছে গাৰ বিখৰ বেদনাৰ কথা কোৱা নাই সো পেইন বুলি কলে এটো বিখ বুজায় কিন্তু যদি আপুনি নিজৰ এফৰ্ট দিয়া কষ্ট কৰাৰ কথা কব খুজিছে then you say we have taken great pains বুজি পাইছে বস্তুটো অকল যদি পেইন বুলি কয় তাৰ মানে গাৰ বিখ বা মূৰৰ বিখ কিন্তু যদি পেইনস কৈছে তাৰ মানে we have taken great pains তেতিয়া আপুনি বুজাইছে যে আমি বহুত কষ্ট কৰিছো এটা কামৰ কাৰণে আমি বহুত এফৰ্ট দিছো কিবা এটা কামত ঠিক আছে সো এই ওয়ার্ডটো পেইনস হ'ব লাগিছিলে বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইয়াতে তেওঁলোকে কষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সো পেইনস ওকে নেক্সট ওয়ান The central government has come up with a cash voucher scheme to encourage people to spend their savings on good. Bidyut sir, please explain one more time content and contents. ঠিক আছে মই বুজাই দিছো বিদ্যুৎ আপুনি বুজি লওক তেতিয়া লাগে বাকি কিজনে এই কোৱেশ্চনটো চাই লওক বিদ্যুৎ চাও content বুলি যেতিয়া কৈছে ন when I say যে এনেকে যদি মই কও যে I am content with what I have এই সেন্টেন্সটো পঢ়ি চাওক বিদ্যুৎ কন্টেন্ট লিখিছো মন কৰিছে তাৰ মানে কি মোৰ যিখিনি লাইফত বস্তু আছে মই সেইখিনিক লৈ সন্তুষ্টিৰ কথা ক'বলৈ কন্টেন্ট ইউজ কৰিছো কন্টেন্ট ওকে স্যাটিসফ্যাকশন হেতু কথা ক'বলৈ গলে কন্টেন্ট শব্দটো ইউজ কৰা যায় কিন্তু কন্টেন্টস যেতিয়া কয়
এইটোৱে কি বুজায় আইটেমছ ঠিক আছে কন্টেন্টছ যেনেকে মই যদি কও the contents of this box are missing এইটো সেন্টেন্স পঢ়ি চাওক the contents of this box are missing দেখা পাইছে সেন্টেন্সটো ৰাইট ইয়াতে কি লিখিছো ইয়াতে কন্টেন্টস লিখিছো কন্টেন্ট লিখা নাই কিয় কাৰণ ইয়াতে মই বুজাব খোজা নাই যে বক্সটোৰ সন্তুষ্টি হেতু কথা পাতা নাই ইয়াতে মই কৈছো বক্সটোত থকা আইটেমখিনি যিখিনি বস্তু আছিল বক্সটোৰ ভিতৰত সেইখিনি হেৰাইছে সো ইয়াতে মই আইটেমছৰ কথা কৈ আছো ইয়াতে স্যাটিসফ্যাকশনৰ কথা কোৱা নাই সো কন্টেন্টস মানে হৈছে এস টো যেতিয়া লগাই দিয়া হয় ইট মিন্স আইটেমছ ওকে আৰু কন্টেন্ট যেতিয়া কোৱা হয় দিস মিন্স স্যাটিসফ্যাকশন ঠিক আছে বুজি পাইছে বস্তুটো এতিয়া বিদ্যুৎ ডিফারেন্স টু কন্টেন্ট আৰু কন্টেন্টছৰ কন্টেন্ট মানে স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি কন্টেন্টস মানে आइटम्स ओके क्लियर इसका आंसर क्या है हाँ जो लोग डी बोल रहे हो बिल्कुल सही याते आंसर टू डी हबो क्यों गुड নহয় गुड माने तो ভাল याते কব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ক্যাশ ভাউচাৰ আসনি এখন আনিছে আসনি এটা আনিছে কিহৰ বাবে মানুহৰ হা সামগ্ৰীত যোনটো সেভিংস হয় হেতু সেভিংসৰ পৰা অলপ স্পেন্ড কৰি তেওঁলোকে স্পেন্ড কৰক হেতুৰ বাবে টু এনকাৰেজ স্পেন্ডিং ঠিক আছে তেওঁলোকে যোনখিনি পইচা সেভ কৰি থয় বেছি সেভিংস কৰিলে বেয়া ইকোনমিটোৰ কাৰণে পইচাটো মোবিলাইজ নহব তো অলপমান মানুহক ইনসেন্টিভ দিব লাগিব যে আপোনালোকে অলপ পইচা স্পেন্ড কৰক হেতু কাৰণে গুডজত পইচা স্পেন্ড কৰিবলৈ হা সামগ্ৰীত পইচা স্পেন্ড কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিবলৈ এটা ক্যাশ ভাউচাৰ আনিছে হা সামগ্ৰীৰ কথা ক'লে গুডজ হ'ব গুড নহয় কিবা এটা বস্তু ভাল বুলি ক'বলৈ হে গুড বুলি কোৱা হয় কিন্তু হা সামগ্ৰীৰ কথা ক'লে গুডজ কয় যেনেকৈ গুডজ এণ্ড সাৰ্ভিসেস GST বুলি যেটা কয় গুড এণ্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স নকয় গুডজ এণ্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স কয় গট ইট ক্লিয়াৰ সো আনসাৰ ইজ ডি নেক্সট ওয়ান I tried taking tablets for the headache but they did not have any effect I tried taking tablets for the headache but they did not have any effect so মূৰৰ বিষ বেয়া বস্তু হেতু কাৰণে আপুনি হেতুৰ সমাধানটো পাবলৈ আপুনি ট্যাবলেট লৈছে ভাল কথা এতিয়া ট্যাবলেট লৈছিল কিহৰ বাবে সলিউশনটো পাবলৈ মূৰৰ বিষৰ পৰা হকাহ পাবলৈ আপুনি ৰিলিফ পাবলৈ লৈছে ট্যাবলেটটো কিন্তু ট্যাবলেটটোৰ যোনটো ভাল প্ৰভাৱ দিব লাগিছিল হেতু আপুনি নাপালে হে ভাল প্ৰভাৱটো পোৱা নোপোৱাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি এফেক্ট বুলি যে লিখিছো এ ডাবল এফ ই সি টি ঠিকই আছে নে আমি ইফেক্টৰ কথাহে ক'ব খুজিছিলো ৰাইট সো ইয়াতে বস্তুটো হ'ব ইফেক্ট কিয় কাৰণ ট্যাবলেটে ভাল ইফেক্ট এটা হে দিলেহেতেন পজিটিভ এফেক্ট নিদিলেহেতেন ট্যাবলেটে দিব লগা ইফেক্টটো হে আমি পোৱা নাই we did not have it did not have any effect it did not have any effect নহয় এফেক্ট এনেও নকৰিলেহেতেন ট্যাবলেটটোৱে এফেক্ট মানে বেয়া প্ৰভাৱ কুপ্ৰভাৱ ইফেক্ট মানে যিকোনো ধৰণৰ ইফেক্ট পজিটিভ হ'ব পাৰে বা নিউট্ৰেল হ'ব পাৰে কিন্তু নেগেটিভ নহয় ঠিক আছে এফেক্টটো সদায় নেগেটিভত কোৱা যায় মনত ৰাখিব ইফেক্টটো হয় নিউট্ৰেল নহলে পজিটিভ যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে ভিজুৱেল ইফেক্ট সিনেমাত যে এনিমেশন কৰে সিজিআই কৰে হেতু ভিজুৱেল ইফেক্টস বুলি কয় ই ডাবল এফ ই সি টি ই আছে হেতু একো ভাল বেয়া কথা নহয় হেতু জাস্ট ভিজুৱেল ইফেক্ট এটা হয় এফেক্ট একো নেগেটিভ প্ৰভাৱ পৰা নাই হেতু কাৰো ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া বান আক্ৰান্ত বুলি ক'বলৈ হয় তেতিয়া আপুনি কয় ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াজ কিয় তেতিয়া এফেক্টেড লিখে ইফেক্টেড নিলিখে এ লিখে তেতিয়া কিয় কাৰণ বানে কিবা এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে মানুহৰ ঘৰ সম্পত্তিত ড্যামেজ কৰিছে মানুহৰ অসুবিধা কৰিছে ফ্লাড এফেক্টেড কোৱা হয় বান আক্ৰান্ত ফ্লাড ইফেক্টেড বুলি নিলিখে তেতিয়া বুজি পাইছে ডিফাৰেন্সটো সো ইয়াতে এফেক্ট নহয় ইফেক্ট হ'ব লাগিছিল ট্যাবলেটৰ ভাল প্ৰভাৱ যোনটো ইফেক্ট হেতু নাপালো হেতু ক'ব বিচাৰিছো সো এফেক্ট নহয় ইফেক্ট হ'ব লাগিছিল দ্যাট ইজ দ্য কাৰেকশন সো এৰৰ টু পাৰ্ট বি আছে ক্লিয়াৰ বি ইজ দ্য আনসাৰ নেক্সট in the case of the guinea pig জানে ন কিছুমানে পোহনীয়া এনিমেল হিচাপে ৰাখে পেট হিচাপে ৰাখে in the case of the guinea pig আৰু scientific experiments বহুত হয় guinea pigsৰ ওপৰত guinea pig হিকাৰণে এটা ফ্ৰেজে বনি গৈছে কাৰবাৰ ওপৰত যদি এক্সপেৰিমেন্ট কৰা গৈছে guinea pig বুলি কৈ দিয়া হয় ৰাইট
In the case of the guinea pig, the number of offsprings varies between 2 to 5. তাৰ মানে যেতিয়া বাচ্চা জন্ম দিয়ে guinea pig এ দুটাৰ পৰা পাঁচটাৰ ভিতৰত জন্ম দিয়ে usually on average. So লিখোতে ঠিকই আছে নে কিবা বেলেগ কৈ লিখিব লাগিছিলে? Yes, midline একদম correct. বাকি কেজনে আনসাৰটো পাইছে? যদি বুজা নাই চাই লওক। এই বস্তুটো মনত ৰাখক। অফস্প্ৰিংছৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয়, অফস্প্ৰিং লিখিলে হয়। অফস্প্ৰিংছ লিখিব দৰকাৰ নাথাকে। The number of offspring. Offspring বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন তাৰ মানে বাচ্চা, the next generation, যোনটো এটা প্ৰাণীৰ জন্ম হৈছে। আৰু অফস্প্ৰিং বুলি ক'লে বুজা যায় যে এজনো হ'ব পাৰে, এটাও হ'ব পাৰে বা এটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। সো ইয়াতে যদি নম্বৰটো ক'বই খুজিছে 2 to 5 কৈছে no doubt, প্লুৰেলত কৈছে, প্লুৰেল numbers, these are plural numbers, but আমি অফস্প্ৰিংৰ কথাটো লিখোতে number of offspring এনেকৈ লিখিলে হ'ব। number of offsprings লিখিব প্ৰয়োজন নাই। number of offspring varies between 2 to 5. Clear? So a s to লিখিব দৰকাৰ নাছিলে offspringত। So C is the answer. ঠিক আছে? Unfortunately, I lost interest halfway through the film. দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মই চিনেমাখন আধা গৈ পাওঁতে মোৰ চিনেমাখনৰ পৰা গোটেই জুতি উৰি গ'ল। ঠিক আছে? একো বৰ বেছি মই সেইখন এংগেজিং পাই নাথাকিলো। আধাতে মোৰ বৰ লগা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চিনেমাখন। সো এইটো কথা কওঁতে লিখোতে ঠিকে আছে নে এনেকৈ লিখাটো নে বেলেগ ধৰণে লিখিব লাগিছিলে? লেখনিটো ঠিকে আছে নে বেলেগ হ'ব লাগিছিলে? Unfortunately, I lost interest halfway through the film. Yes, correct. C. जो लोग C बोल रहे हो एकदम करेक्ट C है ना? कैसे होगा? आंसर इज A. C क्यों? जोने C কৈছে কেলে C? ঠিকেটো আছে। Unfortunately, I এনেকৈ লিখিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি fortunately unfortunately লিখে ন মনত ৰাখিব যোনটো কথাক আপুনি fortunate বা unfortunate বুলি ক'ব খুজিছে সেই কথাটো পিছত ক'ব আগতে লিখি ল'ব fortunately নে unfortunately। ঠিক আছে? যেনেকৈ I unfortunately lost হেনেকৈ নিলিখিব। Unfortunately, I lost interest হেনেকৈ লিখক। ঠিক আছে? সো এইটো ঠিকে আছে। এনেকৈ লিখিব লাগিব এইটো। প্ৰবলেমটো হৈছে এই ৱৰ্ডটোত। ইন্টাৰেষ্ট হেৰাইছো। I lost interest. কি হেৰাইছো? ইন্টাৰেষ্ট হেৰাইছো। ইন্টাৰেষ্টেড হেৰুৱা নাই। ইয়াতে ইন্টাৰেষ্ট লিখিব লাগিব। মই ইন্টাৰেষ্ট হেৰাইছো কিবা এটা বস্তুত। Are you interested in হেনেকৈ সুধিব পাৰি। আপুনি ইন্টাৰেষ্টেড হয় নেকি? কোৱেশ্চন সুধোতে ইন্টাৰেষ্টেড লিখিব পাৰি। কিন্তু যেতিয়া ক'ব খুজিছে যে মই ইন্টাৰেষ্ট পাওঁ এইটো বস্তুত বা ইন্টাৰেষ্ট নাপাওঁ বা ইন্টাৰেষ্ট আছে ইন্টাৰেষ্ট নাই তেতিয়া আপুনি ক'ব তেতিয়াও ক'ব পাৰে I am interested, কিন্তু যদি আপুনি ইন্টাৰেষ্ট হেৰুৱা কথা কৈছে I lost interest, কি হেৰাইছে? ইন্টাৰেষ্ট হেৰাইছে। ইন্টাৰেষ্টেড হেৰুৱা নাই। কিন্তু আপুনি যদি ক'ব বিচাৰিছে যে মই ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া আপুনি ক'ব I am, কি হয় আপুনি? ইন্টাৰেষ্ট নহয় আপুনি। ঠিক আছে? আপুনি ইন্টাৰেষ্টেড হয়। সো এই ডিফাৰেন্সটো বুজিব। I am interested versus I lost interest. ठीक है? ये दो अलग चीज है। এই বস্তুটো মনত ৰাখিব। মই কি হয়? ইন্টাৰেষ্টেড হয় বস্তু এটাত। মই কি হেৰাইছো? ইন্টাৰেষ্ট হেৰাইছো। বুজি পালে? ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে? অপচন সিট নাই। আপুনি বস্তু কাৰেক্ট ডিটেক্ট কৰি পেলাই অপচনটো কিয় ভুল সিলেক্ট কৰিব। ওকে? নেক্সট ওয়ান। Several works of art were stolen from the town museum yesterday. Several works of art were stolen from the town museum yesterday. ঠিকে আছে এনেকৈ লিখাটো নে কিবা বেলেগ কৰিব লাগিছিল? Yes, Bhaskari. A. सही है। रोहित, प्रीतम, हाँ A is the correct answer. Change কি কৰিব লাগিব? Artwork. No. Several বুলি যেতিয়া কৈছো ন এই বস্তুটো চাওক several কি আৰ্টৰ বস্তু বা পেইন্টিংস
স্কাল্পচাৰ্ছ এইবিলাক বস্তু কোৱা হৈছে ঠিক আছে মিউজিয়ামতো এইবিলাক বস্তু থাকে আৰ্ট গেলেৰী মিউজিয়াম পাতিত এই এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি পেইন্টিং স্কাল্পচাৰ্ছ পাতি চুৰ কৰা গৈছে সো এই বস্তুবিলাক কি বুলি কোৱা হয় works of art বুলি কোৱা হয় যদি কেইবাটা বস্তু কথা পাতি আছো কেইবাখন পেইন্টিং কেইবাটা স্কাল্পচাৰ্ছ এটসেট্ৰা works of art বুলি কম art সিঙ্গুলাৰলি লিখা যাব আৰ্টৰ কিছুমান আউটপুট কোনবাই আৰ্টৰ ওয়াৰ্ল্ডত কিবা এটা বনাইছে পেইন্টিং বনাইছে স্কাল্পচাৰ বনাইছে মাল্টিপল বস্তু হলে works এটাই যদি হয় this painting is a marvelous work of art তেতিয়া এখন পেইন্টিংকে যদি কৈছো খুব ধুনিয়া আৰ্টৰ কাম এটা হৈছে ইয়াতে এই পেইন্টিংখনত তেতিয়া কম it is a say for example it is a marvelous work of art এখন পেইন্টিংৰ কথা কৈছো work বুলি কম সিঙ্গুলাৰ কিন্তু ইয়াতে several বুলি কৈছে কেইবাটাও প্লুৰেল সো প্লুৰেল কবলে হলে এইটোও প্লুৰেল হ'ব লাগিব works of art হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে বস্তুটো এতিয়া এভৰিবডি কিবা ডাউট আছে এইটো works হ'ব লাগে ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু মন ৰাখিব work of arts বুলি কৈ নিদিব প্লুৰেল কবলে গৈ পেলাই work of arts নহয় art singular ঠিক আছে যেনেকে pieces of music মিউজিকৰ কেইবাটা পিস মিউজিক এটাই মিউজিক ইজ আ কনসেপ্ট মিউজিক এটাই বস্তু মিউজিকস বুলি কৈ নিদিও pieces of music বা piece of music হ'ব পাৰে this song is a wonderful piece of music these songs are wonderful pieces of music বস্তুটো বুজি পাইছে piece বা pieces music to plural কৰি নিদিও musics কৰি নিদিও same work of art বা works of art আৰু ইপিনে work of arts কৰিবলৈ নাযাও কেতিয়াও got it answer is A ঠিক আছে several works of art হ'ব লাগিছিলে next the boxes were heavy so carrying two of them was too much weighted to handle এটো একদম সিম্পল হয় ককচোন কি হ'ব the boxes were heavy so carrying two of them was too much weighted to handle একদম সিম্পল হয় এটো কক কি হ'ব আনসারটো সো বক্স কেটা খুব গধুৰ আছিল হেকিনলৈকে ঠিক আছে boxes were heavy হেতু ঠিক আছে হেইবাবে দুটা একেলগে কঢ়িয়াব লগিয়া হোৱাটো বহুত বেছি ওজন হৈ গল হেতেন it would have been a lot of weight right carrying two of them was too much কি weighted নহয় weight হ'ব লাগিব it was too much weight ওজন বহুত বেছি weighted কব দৰকাৰে নাই weight কলে হৈ যাব ed টু কিয় লিখিব লাগে right so this is the error ed লিখিব দৰকাৰ নাছিল so answer is C simple है ना मान्या समझे ठीक है B कैसे होगा वो बताओ them was two तो ठीक है ना too much weight ठीक है ठीक है ऐसे तो होने ना है right weighted क्यों लिखी मैंने ने poverty is compounded by inflation which has reached extreme levels in the region as demonstrated by consumer price indexes poverty is compounded by inflation মানে কি বুজাইছে সেন্টেন্স ৰ মিনিং টো বুজি পাইছে না অকল ওয়ার্ডস হিচাপে পঢ়ি না চাব সেন্টেন্স ৰ কথাখিনিও বুজিব poverty দৰিদ্ৰতা it is compounded by মানে ইয়াক এমপ্লিফাই কৰা বা ইয়াক বঢ়াই দিয়া হয় poverty টোৰ প্ৰবলেমটো আৰু বঢ়াই দিয়ে কি হে ইনফ্লেশন মানে বস্তুৰ দাম বাঢ়ে যেতিয়া হেতু ইনফ্লেশন বুলি কয় ঠিক আছে আৰু পইচাৰ ভ্যালুটো কমি যায় বস্তুৰ দাম কিন্তু এপিনে বাঢ়ি গৈছে that is inflation ইনফ্লেশনৰ কথা কৈছে which has reached extreme levels in the region বহুত হাই লেভেলস গৈ পাইছে বহুত বাঢ়ি গৈছে ইনফ্লেশন আৰু হেতু বাঢ়িছে মানে কি পভাৰ্টিও বাঢ়িছে as demonstrated by consumer price indexes আৰু কৰ পৰা গম পাইছে ইনফ্লেশন বাঢ়িছে যে consumer price indexes বিলাকৰ পৰা গম পোৱা গৈছে CPI বুলি যোনটো কয় যোনটো গম পোৱা যায় যে বস্তুৰ দাম কিমান বৰ্তমান বাঢ়ি গৈ আছে যদি তাৰ মানে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু তেতিয়া কি হ'ব আপুনি আগতে যদি 100 টকাত যদি গোটে মাহৰ বস্তুখিনি কিনিব পাৰিছিলে এতিয়া আপুনি 1000 টকাই দিও গোটে মাহৰ বস্তু কিনিব নোৱাৰা হৈ যাব একেখিনি বস্তুকে দাম বাঢ়ি গৈছে যেহেতু সো দৰিদ্ৰতাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকিব মানুহবিলাকৰ the poverty line will keep going up right so problem to কি আছে প্ৰীতম স্যার কালি টু মাছ একেলগে নিলিখিলু হ'ব কৈছিল ওকে হা কৈ দি আছো ৰব এটো সলভ কৰি দিছো ৰব হা প্ৰীতম তাৰ পিছত মই বুজাই দিছো ক'ত কনফিউজন লাগিছে আপোনাৰ মই বুজি পাইছো এই ওয়ার্ডটো চাও এটো ইনডেক্স শব্দটোৰ পৰা আহিছে কিন্তু ইনডেক্স শব্দটোৰ প্লুৰেল ইনডেক্সেস নহয় প্লুৰেলটো হৈছে ইয়াৰ ইনডাইসেস ঠিক আছে ইনডেক্সৰ প্লুৰেল ইজ ইনডাইসেস লিখি থক ঠিক আছে
indices বুলি লিখে plural to indexৰ plural is indices not indexes so consumer price এটো যদি plural ত লিখিবই হৈছে indexes নহয় indices লিখিব লাগিছিল so এই কাৰণে এই শব্দটো ভুল এই কাৰণে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে যে অপচন D is the correct answer ঠিক আছে এইটো এৰৰটো হুমাই আছে ইয়াতে ক্লিয়াৰ এতিয়া প্ৰীতমে যোনটো সুধিছে চাওক প্ৰীতম মই আপোনাক এই বস্তুটো পঢ়াইছো যে আপুনি যেতিয়া too much লিখে TWO2 MUCH much কোট মানা কৰিছিল হেটো মনত কৰক এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আছিল যত স্মল শব্দটো আছিল তাতে মানা কৰিছো too much নিলিখিব স্মল লিখিবলে too much স্মল নকয় too small লিখে তাতে ঠিক আছে তাতে much নিলিখো too small ডাইৰেক্ট লিখিম ঠিক আছে ইয়াতে মই কি কলো ইয়াতে too much লিখাটো প্ৰবলেম নহয় weighted to ভুল হৈ আছে হেতু weight লিখিব লাগে এটো বুজি লওক ইয়াতে কিয় ভুল হোৱা নাই too much লিখাটো ইয়াতে wordটো চাওক wordটো কি হ'ব লাগে ইয়াতে wordটো হৈছে weight ওজন আপুনি নিজে কক ইয়াতে কি ডিফাৰেন্স দেখা পাইছে ডিফাৰেন্সটো ক'ত জানে প্ৰীতম চাওক আৰু বাকি কেজনে বুঝক স্মল যে লিখিছে এটো এটা এডজেক্টিভ শব্দ হয় কিবা এটা বস্তুৰ বিৱৰণ দিছে আপুনি ডাঙৰ সৰু হেনেকৈ স্মল শব্দটো এটা বিশেষণীয় শব্দ ইটস এন এডজেক্টিভ এটো শব্দ কি weight শব্দটো ওজন ওজনক আমি কি নাম দিও ইংৰাজীত weight নাম দিও weight বুলি ইটস আ নাউন নামাকৰণ কৰা শব্দ ইটস আ নাউন বুজি পাইছে নাউন এটাক আপুনি ডিফাইন কৰিব পাৰে too much বুলি স্মল এডজেক্টিভ ই নিজে এটা বিশেষণীয় শব্দ যোনটো নিজে বিৱৰণ দিয়ে কিবা এটা বস্তুৰ ইয়াক আপুনি আৰু বিৱৰণ দিব খুজিছে too much বুলি কিয় দৰকাৰ কি ই অলৰেডি এটা ডিসক্ৰাইবিং ওয়াৰ্ড হয় ইয়াক আপুনি আৰু অলপ ডিসক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে এটা এডভাৰ্ব লিখি দিয়ক ইয়াৰ আগত to বুলি কিন্তু আপুনি তাৰ পিছত much কিয় লিখিব যদি much লিখিবই আছে much itself is an adjective ইও এটা adjective much আৰু আপুনি এটা বস্তু চাওক adjective adjective ক ডিসক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে ইংলিশত গ্ৰামাৰত হেতু নিয়ম নাই adjective এটাই noun pronoun ক ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে যেনেকে ইয়াতে এই much শব্দটোৱে এটো এটা adjective টু ই এটা adjective টু ই কিহক ডিসক্ৰাইব কৰি আছে ই ডিসক্ৰাইব কৰিছে এই noun টুক weight শব্দটোক যোনটো এটা noun হয় তাক ডিসক্ৰাইব কৰিছে much শব্দটোৱে গ্ৰামেটিক্যালি কাৰেক্ট adjective দে noun pronoun ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু এই adjective টুক আৰু অলপ ডিসক্ৰাইব কৰিছে এই টু শব্দটোৱে ই কি হয় ই এটা adverb হয় which is also grammatically correct কাৰণ adjective এটাক যদি ডিসক্ৰাইব কৰিব আছে আপুনি adverb এটাৰ সহায় ল'ব লাগিব adverbs describe adjectives verbs and other adverbs ইয়াতে প্ৰবলেমটো কি হৈছিল জানেনে কালি যোনটো মই মানা কৰিছো প্ৰীতম এটো এটা adjective হয় small adjective টোৰ আগত যদি আপুনি much অন্য এটা adjective লিখে adjective এটা adjective ক ডিসক্ৰাইব কৰিব ট্ৰাই কৰা নিচিনা হ'ব যোনটো গ্ৰামেটিক্যালি এলাউড নহয় adjective ক ডিসক্ৰাইব কৰিব আছে adverb ইউজ কৰক to is an adverb ই ইয়াক ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰিব ইটোৱে নোৱাৰে সো ইয়াক কাটক ইয়াৰ দৰকাৰ নাই too small লিখিবহে পাৰিব too much small লিখিব নোৱাৰে কিন্তু weight it's a noun ইয়াক পাৰে much weight বুলি লিখিবলৈ আৰু much to এটা adjective ইয়াক আকৌ ডিসক্ৰাইব কৰিবলৈ to লিখিব পাৰে adverb এটা too much weight correct বুজি পাইছে এতিয়া প্ৰীতম ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই হোৱা কৈ দিব ঠিক আছে গ্ৰামেটিক্যাল ৰুল এটো আন্ডাৰস্টুড ৰুলটো ফলো কৰিছে যদি কাৰেক্ট ৰুলটো ফলো কৰা নাই যদি ভুল সবে বুজি পাইছে যদি কব বুজা নাই যদি কৈ দিব Several dozen councillors walked out of the meeting in protest. This is the next question. Several dozen councillors walked out of the meeting in protest. বুজি পালে প্ৰীতম বঢ়িয়া Several dozen councillors. চাওক dozen শব্দটো চাওক হা ডজন এক ডজন তাৰ মানে 12টা যিকোনো বস্তু কোয়ান্টিটি 12 হৈ গলে ডজন বুলি কয় dozens যদি লিখিব আছে ন এটা সিচুৱেশনত লিখিব পাৰি dozens of এনেকে লিখা যায় এই ফ্ৰেজটো মনত ৰাখিব dozens যদি লিখিব আছে প্লুৰেলত কিন্তু যদি আপুনি several লিখি লৈছে আগত তেতিয়া several dozens লিখিব নোৱাৰে several dozen লিখিব লাগিব কেইবা ডজন বুজি পাইছে সো এই ওয়ার্ডটো ভুল হৈছে several dozens নহয় এটো dozen হ'ব লাগিছিল several dozen councillors কেইবাটা মানে 12টা কৈ 12 জন কৈ যদি গ্ৰুপ বনাও কাউন্সিলৰ কেজনৰ এনেকুৱা কেইবাটা গ্ৰুপ 12 জনৰ এনেকুৱা কেইবাটা several dozen এটো এটা dozen এটো এটা dozen এটো এটা এনেকুৱা severalটা
several dozen counselors কেইবাজন counselor তাৰ মানে in total হেনেকে কৈছো বুজি পাইছে so answer here is A several লিখি কেতিয়াও dozens লিখিব নোৱাৰে dozens লিখিব আছে dozens of counselors বুলি লিখক dozens of counselors তেতিয়া correct হ'ব several নিলিখিব তেতিয়া clear A is the answer ঠিক আছে vocabulary কেইটামান question চাও vocabulary কেইটামান question চাই লো science or practice of map drawing one word substitution of question এটো এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰক বুলি কৈছে science or practice of map drawing map বনোৱা যোনটো বিজ্ঞান আছে ঠিক আছে map বনোৱা কলা যোনটো হেতু কোনটো word এদি describe কৰা যায় chirography xerography cartography pictography কোনটো correct কোনটো correct হ'ব ইয়াতে Yes, one who draws map is called, no, Vidyut, one who draws map is called cartographer, not cartography, ঠিক আছে? যোনে ম্যাপখন বনায় তেখেতক cartographer বুলি কয়। ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব, cartographer। আৰু ম্যাপ বনোৱা সায়েন্সটোক কোৱা হয় cartography। ঠিক আছে? যেনেকে সাবজেক্টটোৰ নাম সায়েন্স, ৰাইট? কিন্তু যোনে সায়েন্স পঢ়ি সায়েন্স এপ্লাই কৰিছে তেওঁক কোৱা হয় সায়েন্টিষ্ট। তেওঁক সায়েন্স বুলি নকওঁ ন? So হেতু বস্তু cartographer cartography ঠিক আছে ইয়াতে কি দিছে সায়েন্স টু বিষয় দিছে মানুহজনৰ বিষয় হুদা নাই সো cartographer নহয় cartography is the answer আৰু যদি মানুহজনৰ কথা কয় one who বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়া cartographer হ'ব ঠিক আছে clear next one to secretly store more than what is allowed কিবা এটা বস্তু জমা কৰিবলৈ যিমানখিনি লিমিট এলাউ কৰা আছে তাতকৈ বেছি যদি কোনবাই মনে মনে লুকাই লুকাই জমা কৰি গৈ আছে হেতু কি বুলি ক'ব হোল্ড কৰা বুলি ক'ব ষ্ট'ৰ কৰা বুলি ক'ব হাইড কৰা বুলি ক'ব নে এবৰ্ড কৰা বুলি ক'ব এবৰ্ড শব্দটোৰ মিনিং কি টু গেট অন বৰ্ড ঠিক আছে নাও এখনত সবে উঠি লৈছে বোলে এভৰিবডি ইজ এবৰ্ড দ্য শিপ হেনেকে ক'ব পাৰি গেট এবৰ্ড দ্য শিপ তাৰমানে নাওখনত উঠি লওক সবে তেনেকুৱা সিচুৱেচনত এবৰ্ড ক'ব পাৰি ঠিক আছে সেইকাৰণে প্লেন বৰ্ড কৰা বুলি কয় বৰ্ডিং আ প্লেন ঠিক আছে বৰ্ডিং এবৰ্ড এইকেইটা ৱৰ্ড ৰিলেটেড হয় হাইড মানে লুকুৱা এতিয়া বস্তু ষ্ট'ৰ কৰা কথাত হাইড নকবও পাৰে yes it is a form of hiding something but অকল হাইড বুলি যদি কৈ থৈ দিও না মানুহ এজন লুকাই থকাটোকো হাইড কৰা বুলি কয় বস্তু ষ্ট'ৰ কৰাটো যে পাৰ্টিকুলাৰলি ক'ব হেতু কথা নহয় ষ্ট'ৰটোতো এনেও নৰ্মালি আপুনি ষ্ট'ৰ কৰিছে একো ইলিগেলি কৰা নাই সিক্ৰেটলি কৰা নাই হেতু ষ্ট'ৰ কৰা হয় কিন্তু যদি সিক্ৰেটলি ষ্ট'ৰ কৰিছে হেতু হোৰ্ডিং কৰা বুলি কোৱা হয় that is the meaning of the word hoarding সিক্ৰেটলি ষ্ট'ৰ কৰা কিবা এটা বস্তু ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা ইলিগেলি ষ্ট'ৰ কৰাটো কয় কাৰণ ইলিগেলি কৰিছে যদি তো সিক্ৰেটলি কৰিব লাগিব ঠিক আছে পিয়াজৰ সিন্ডিকেট কৰে যে পিয়াজ আলু বজাৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু কি সাপ্লাই হনা নেকি আহিছে সবে জমা কৰি থৈ বহি আছে মাৰ্কেটত এটা আৰ্টিফিশিয়াল স্কাৰচিটি ক্ৰিয়েট কৰি দিছে তাৰ পিছত যেতিয়া দাম বাঢ়ি যাব মানুহে যেতিয়া পিয়াজ পাবলে নাই বেছি দাম দি হলেও কিনিম বুলি ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া বজাৰত পিয়াজখিনি এৰি দিব যে এতিয়া বেছি দামত সবে কিনক আমাৰ পৰা হোৰ্ডিং কৰি পেলাই কৰিছে কামটো ঠিক আছে জমা কৰি লুকাই থৈ দিছে কোনো যাতে গম নাপায় যে সঁচাকে মাৰ্কেটত আছে কিন্তু লুকুৱাই থৈ দিয়া হৈছে বস্তুখিনি ঠিক আছে that is hoarding clear next the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends খৰচটো কমোৱাটা মানে যিকোনো এটা অৰ্গানাইজেচন কোম্পানী পাতি যেতিয়া খৰচটো কমাবলে পইচাৰ স্পেন্ডিংটো কমাই দিয়ে হেতু কি বুলি কয় is it budgeting is it retrenchment is it saving or is it closure কোনটো হ'ব ক্লোজাৰটো হৈছে কিবা এটা বস্তুৰ পৰা যেতিয়া আপুনি সেই বস্তুটোৰ লগত এটা ফিনালিটি এটা এন্ড এটা ফিল কৰে অনুভৱ কৰে যে এইটো বস্তু শেষ হৈছে আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব দ্যাট ইজ ক্লোজাৰ ঠিক আছে সেভিং মানে কিবা এটা বস্তু হাসনি কৰা সেভ কৰা
এই দুটা ওয়ার্ডসৰ ভিতৰত কোনবা এটা হ'ব লাগিব এতিয়া কোনটো কাৰেক্ট जो लोग बी बोल रहे हो एकदम सही रिट्रेंचमेंट इज द आंसर ठीक है ए क्यों नहीं होगा बिकॉज बजटिंग इज नॉट द रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग बजटिंग इज डन बिफोर यू इवन स्टार्ट स्पेंडिंग ठीक है আপুনি বছৰটোৰ স্টাৰ্টিং জানুৱাৰীত বুলে এখন বাজেট বনাইছে যে এই বছৰটোত প্ৰত্যেক মাহত ইমান ইমান পইচা এনেকে এনেকে স্পেন্ড কৰিম হেতু আপোনাৰ বাজেট এতিয়ালৈকে আপুনি স্পেন্ড কৰা ষ্টাৰ্টে দিয়া নাই প্ল্যান টু আপোনাৰ দ্যাট ইজ দ্য ফাইনান্সিয়াল প্ল্যান দ্যাট ইজ দ্য বাজেট কিন্তু তাৰপিছত আপুনি জানুৱাৰীত প্ল্যানটো বনালে বাজেটখন বনালে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন আপুনি স্পেন্ড কৰি গৈ আছে তাৰপিছত জুলাইলৈকে আহিবলৈকে আপুনি গম পাইছেচোন মই ভবাতকে বেছি স্পেন্ড হৈ আছে তাই মই খৰচটো কমাব লাগিল এতিয়া যে আপুনি খৰচটো কমাব এতিয়া আকৌ আৰু বাজেটিং নহয় এতিয়া আপুনি ৰিট্ৰেঞ্চমেন্ট কৰিব বাজেটিং অলৰেডি কৰিলে জানুৱাৰীতে প্ল্যান হৈ গল প্ল্যানৰ মতে যদি হোৱা নাই প্ল্যানতকে বেছি স্পেন্ড হৈছে তাতকে যদি এটা কমাব হৈছে এতিয়া আপুনি ৰিট্ৰেঞ্চমেন্ট কৰিব কষ্ট কাট কৰিব কৰবাত ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দ্য আনসার ইয়াতে হিটুৱে কৈছে process by which it reduces the amount of money it spends তাৰমানে স্পেন্ডিং হৈ আছে ইতিমধ্যে স্পেন্ডিংটো কমাব ট্ৰাই কৰিছে প্ল্যানিংৰ কথা ক'লেহে ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানিংৰ কথা ক'লেহে বাজেটিংৰ কথা আহে বুজি পালে আৰু এটা চাও study of the problems of legal punishment in prison management neurology astrology penology আৰু criminology legal punishment আইনগতভাৱে যোনবোৰ পানিশমেন্ট দিবলগীয়া হয় মানুহক ঠিক আছে যোনে দণ্ডনীয় অপৰাধ কৰিছে কিবা আৰু প্ৰিজন মেনেজমেন্ট কাৰাগাৰৰ যোনটো সিস্টেমেটিকে চলি থকাটো প্ৰবলেম যাতে নহয় ভালকৈ চলি থাকে যাতে গুটে অৰ্গানাইজেশনটো হেই মেনেজমেন্ট প্ৰিজন মেনেজমেন্টৰ গুটে ষ্টাডিটো হেই ষ্টাডিটো কি বুলি কয় what is that field of study called আৰু জেনাৰেলি স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে লিখি দিছো আকৌবাৰ ও এটা মিসিং হৈ আছে লজি ওয়ার্ডটো জেনারেলি সদায় কি বুজায় লজি মিন্স স্টাডি এই স্টাডি ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো হৈছে লজি ঠিক আছে লজি ওয়ার্ডটোৰ অৰ্থটো হৈছে কিবা এটা বস্তুৰ স্টাডি সো লিগেল পানিশমেন্ট বুলি কৈছে চাওক পানিশমেন্ট দিলে কি বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ ফুটবলত কোনবাই কিবা ফাউল কৰিছে পানিশমেন্ট কি দিয়া যায় পেনাল্টি দিয়া জানে নে পেনাল্টি ৰাইট পেনাল্টি শব্দটোৰ পৰা এতিয়া পানিশমেন্ট ৰিলেটেড আৰু পেনাল্টিৰ লগতে এই পিনো ওয়ার্ডটো হৈছে পেন এই ওয়ার্ডটোৰ পৰা হৈছে পেন দেখিছে পেনাল্টি হেতুকে কোৱা হয় পেনোলজি স্টাডি অফ পানিশমেন্ট that should be given legally and prison management কাৰণ prison to punishment পোৱাৰ পিছতে মানুহ prisonত যায় right clear not astrology মানে কি astrologer মানে হে হাতৰ ৰেখা চাব গ্ৰহ নক্ষত্ৰ চাব that is astrology ঠিক আছে আৰু astrology আৰু astronomy মাজত গণ্ডগোল নলগাব আকৌ astronomy to scientific study to astrology to এটো আমাৰ যোনটো গ্ৰহ নক্ষত্ৰ চোৱা study to হেটো হাতৰ ৰেখা চাই হেবোৰ neurology that is the study of the human mind nervous system hetu neurology বুলি কয় ঠিক আছে criminology study of the criminal mind মানুহে কিয় অপৰাধ কৰে কেলে কৰে that is criminology কি motives কি intent লৈ crime কৰে that is criminology ঠিক আছে কিন্তু punishment কেনেকৈ দিব লাগিব হেতু penology ঠিক আছে crime কিয় কৰে that is criminology punishment কেনেকৈ দিব লাগে that is penology clear so এখিনি আছিল আজি questions খিনি মন কৰিছে আজি questions খিনি অলপ মই singular plural concepts bur aru one word substitution concepts bur opor besi focus rakhi asu teneke ami prottek tu class ote particular kisuman concepts or gurutto to besi di pele goi thakim teneke over the series of this entire class playlist no apuni dekhibo apunar guttei bur concepts clear hoi jabo jiman khini ase jiman khini dorkari for the district court JAA exam tar upori moi eta bostu apnalok suggest koru jodi apnaloke bhabe je apnalokor english tu olop besi weak আৰু আপোনালোক স্পেশাল হেল্প লগা আছে ইংলিশটো যাতে একদম বেসিক্সৰ পৰা যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু ভালদৰে বুজি পোৱা হয় ইয়াতে তো মই এমসিকিউজ ডিসকাস কৰি দিও ইউটিউবত ৰাইট ইউটিউবৰ আমাৰ যোনটা লাইভ ক্লাसेस হয় যদি আপুনি বিচাৰিছে সিস্টেমেটিক কে একদম বেসিক্সৰ পৰা ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেলৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈ এক্সামটো কাৰণে যাতে আপোনাৰ ইংলিশটো একদম ষ্ট্ৰং হৈ যায় অকল এটো এক্সাম বুলিয়ে নহয় আগন্তু কিয় বেলেগ এক্সামতো যত ইংলিশৰ প্ৰয়োজন আছে সিলেবাসতে এবাৰ ওয়ান্স এন্ড ফৰ আপুনি লাইফৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে মই অতি সোনকালে এই ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে এটা ইংলিশৰ স্পেশাল কোৰ্স আনি আছো কি হয় কোর্সটো কেনেকুৱা হয় কিমান দিনিয়া হ'ব কি কোর্সৰ টপিকস কভাৰ হ'ব এইবিলাক সব ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ এই অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি গম পাব ধৰিব গোটে বস্তুখিনি আৰু মই কোর্সটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক গোটেখিনি বস্তু জনাই দিম যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকক স্পেশাল হেল্প স্পেশাল মেন্টৰশিপ গাইডেন্স লগা আছে ইংলিশৰ ক্ষেত্ৰত stay tuned to the other 24/7 Northeast channel classes কেটা ওইকেন আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে গম পাব ওইকেনতে এই বিশেষ কোর্সটোৰ বিষয় ইংৰাজীৰ বাবে যোনটো মই স্পেশালি লৈ আনি আছো যদি আপোনালোকক ইংলিশত হেল্প লগা আছে এই কোর্সটো আপোনালোকৰ বহুতে কামত আহিব এটো ইনফৰমেশনখিনি আপুনি চাই আপুনি তাৰ পিছত গম পাব যে আপোনাৰ কোর্সটো লগা আছে না হে গুটেখিনি বিষয় সো মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই থৈছো যাতে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে কোর্সটোৰ বিষয় আৰু যদি আপোনালোক হেল্প লগা আছে ইংলিশত দেন watch out for this particular course
লগ পাম ক্লাছেছত ষ্টুডেন্টস কোৰ্সেছৰ বাবে মোৰ কোডটো হৈছে Y577 এই কোডটো লিখি থব পাৰে আপোনালোকে এইটো আপোনাক কামত দিব যেতিয়া আপোনাক কেতিয়াবা কোৰ্সেছ জয়েন কৰিব খোজে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ লগত আৰু Y577S কোডটো ইউজ কৰিব যদি কিতাপ মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰছ ল'ব বিচাৰে আদা 24/7 ৰ এপৰ মাধ্যমেৰে এপৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰা আছে এপতেই গুটেখিনি এভেইলেবল পাই যাব আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বুকস গুটেখিনি সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুকুৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে 5 pm লাইভ YouTube ক্লাছৰ টাইমিংটো এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে সেভ কৰি থৈ দিব পাৰে নিজৰ YouTube একাউণ্টত যাতে আপোনালোকে গুটেই আগন্তুক ক্লাছেছখিনিও সুন্দৰকৈ এক্সেছ কৰিব পাৰে ইজিলি প্লেলিষ্টটো এক্সেছ কৰি লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ সেশনটো যদি ভাল পাইছে ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধুৰ লগত এই ক্লাছটো যাতে তেওঁলোকৰ কামত আহক তেওঁলোকৰ উপকৃত হওক যদি তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাব কিবা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক পাতিত যদি আপোনাক হেল্প লগা আছে ইংৰাজী জড়িত কিবা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত কিবা যদি অসুবিধা পাইছে জনাব সেই গুটেখিনি কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে জনালে ময়ো গম পাম আৰু মই হেতু হিচাপত আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছেছখিনি আৰু বেটাৰ কৰি নিব পাৰিম আপোনালোকৰ বাবে আৰু বেছি ইউজফুল কৰি লৈ গৈ থাকিব পাৰিম সিৰিজটো কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব চাই থাকিব আপোনালোকে ক্লাছেছবোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ আনটিল নেক্সট টাইম টেক কেয়াৰ সি ইউ সুন